اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیہ میں بتایا کہ ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ سلامتی کونسل ارکان بزدلانہ اور شفاق دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں 26 پاکستانی شہری جان سے گئے۔ مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل ارکان ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ارکان نے زور دیا کہ مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ ٹرین آپریشن میں کسی یرغمالی کو نقصان نہیں پہنچا۔ 354 یرغمالیوں کو رہا کرایا۔ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آپریشن سے پہلے دہشت گردوں نے 26 افراد کو شہید کیا، جن میں 18 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں نے ٹرین کو IED دھماکے سے روکا، خواتین اور بچوں کو ٹرین میں رکھا، باقی مسافروں کو باہر لا کر بٹھایا۔ پاک فوج نے 36 گھنٹے میں دشوار گزار علاقے میں پلاننگ کے ساتھ آپریشن کیا۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی تھے، جنہیں سنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا۔ درار کمپنی کے آپریشن میں دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا مرکزی سپانسر ہے۔ ٹرین حملے کے دوران انفارمیشن وارفیئر چل رہی تھی۔ بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کو لیڈ کر رہا تھا۔ AI ویڈیوز اور تصویروں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا۔ ٹرین پر دہشت گردی کے حملے کو کارنامے کے طور پر پیش کیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افغانستان سے ہر قسم کی دہشت گردی کو سپیس ملتا ہے۔ حملوں کی پلاننگ افغانستان میں ہوتی ہے۔ جدید غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس فتنہ خوارج سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ کچھ روز قبل مارا جانے والا ایک دہشت گرد بدر الدین افغان صوبے کے گورنر کا بیٹا تھا۔ ایک ہلاک دہشت گرد مجیب الرحمان افغان آرمی کا بٹالین کمانڈر تھا۔ بنو حملے میں بھی غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا۔ فارج اور BLA ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان سب کی دانی را ہے۔ حملوں کی پلاننگ افغانستان میں ہوتی ہے۔ دہشت گرد کو بلوچ نہ کہا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے شیطانی قوتیں ہیں، پاکستان توڑنا چاہتے ہیں۔ لبرل اور مذہبی شدت پسندوں کو ایک ہی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ را نے افغانستان کے راستے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، ماضی میں شدت پسندوں کو رعایت دینے کی پالیسی کی وجہ سے بھی آج یہ حالات پیدا ہوئے۔ کوئی شخص لاپتہ ہے تو ڈھونڈنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن لاپتہ شخص کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کریں گے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سے رائے۔ FIA سائبر کرائم اسلام آباد نے PICA ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کر لیے۔ معروف صحافی احمد نورانی، شفیق احمد ایڈوکیٹ اور آئینہ درخانی نام سے تصدیق شدہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے کا الزام، کالعدم تنظیموں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی میڈیا کی جعلی خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ FIA سائبر کرائم کی جانب سے مزید اکاؤنٹس کی چھان بین جاری ہے۔ ملکی معیشت کے لیے رواں مالی سال کی سب سے بڑی خوشخبری، مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کو IMF سے $2 ارب قرض ملے گا۔ $1 ارب قرض قسط اور $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منظوری ہوگی۔ ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا قرض قسط اور کلائمیٹ فائنینسنگ منظوری ایک ساتھ ہونے کا امکان ہے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے رقم قسطوں میں ملے گی۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد وفد نے درخواست منظور کے لیے ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔
अप्रैल या मई में मंजूरी मुतवक्किर। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF ग्राउंड वर्किंग को मॉनिटर करेगा। पाकिस्तानी IMF को टैक्स हदफ 600 अरब कम करने पर राजी कर लिया। टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट के खर्चात खत्म। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियां वापस करने का फैसला। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबरा होंगे क्रिप्टो पर। वज़ीर ख़जाना के एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPCCI, कानून और IT के विफाकी सेक्रेटरीज बोर्ड में शामिल। एलामिया जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस के मैदान में क़यादत का ख्वाहां है। क्रिप्टो काउंसिल का क़याम जदीदियत के फ़रोग़ की जानिब कदम है। कौंसल सरमायाकारों और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मैशत में एक मौसर खिलाड़ी बनाना है। क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी, शफाफियत और जदीदियत को अवलियत दी जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी अमल एक बार फिर तेज। ज़राए का कहना है कि आरिफ हबीब ग्रुप, टबा ग्रुप के YB होल्डिंग और एक और ग्रुप की दिलचस्पी। तीनों ग्रुपों की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें हुई। अपनी शराइत पर PIE की खरीदारी में दिलचस्पी। ज़राए ने बताया कि तीनों ग्रुपों का मौक़िफ़ है कि FPR, PSO और एविएशन के अरबों के वाजिबात हुकूमत अपने ज़िम्मे ले। IMF ने PIE की निजकारी के लिए जुलाई तक का हदफ दिया है। कौम को यूनाइट करे, इकट्ठा करे, दहशतगर्दी पे सब एक जैसे हो, स्ट्रगल करे इसके खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब पहले ऐलान कर चुके थे कि अगर मुल्क की बात आ जाती है बगैर किसी कंडीशन के हम सपोर्ट करेंगे, और हमने हमेशा से किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को मुत्तहद करने का मौका ज़ाया कर दिया। हुकूमती नुमाइंदे और वज़ीर सिर्फ PTI को टारगेट करते रहे। PTI के बगैर दहशतगर्दी से लड़ सकते हैं तो आपको मुबारक हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी कह चुके पाकिस्तान की बात हो तो गैर मशरूत हिमायत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना होगा, मुत्तहद होकर सबको एक पेज पर आना होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निमटने का दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का इशू आलमी सतह पर तस्लीम कराने में क़ायदाना किरदार अदा किया। जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मुसलसल तीसरे साल मनाया जा रहा है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में मुनीर अकरम ने कहा था, जनरल असम्बली में फैसला किया गया था कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ ख़ुसूसी सफ़ीर बनाया जाएगा। इसका 2-3 दिन में ऐलान भी कर दिया जाएगा। ख़ुसूसी सफ़ीर के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 17 दिन रह गए। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलतों के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साबिक सदर जो बाइडन पर तनकीद। कहा, बाइडन दौर में अमरीका में जराइम में इजाफा हुआ। अमरीका को पुरअमन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। बाइडन इंतजामिया ने मुजरमों की बजाय पुलिस एहलकारों को हथकड़ियाँ लगाईं। मैंने पुलिस अफसर को कत्ल करने वाले को सजाए मौत देने का सदारती हुक्मनामा जारी किया है। बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी ऐसी थी कि हर मुजरिम आसानी से आ सकता था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। फैसलाबाद और गिरदनवा में बारिश और जालाबारी से ठंड बढ़ गई। साहिवाल, गुजरात, भावनगर, डस्कन में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हुसूर, उकाड़ा, कोटब्बाज में भी गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। हारूनाबाद, जलालपुर, भट्टियां, गिरदनवा में भी तेज बारिश। सखर और गिरदनवा में भी बारिश से मौसम खुशगवार।
PSL सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी का टूर शुरू। दल्यूमिनारा को जदीद हैदराबाद के निजी स्कूल ले जाया गया। नुमाइश पर तालिब इल्मों की खुशी दीदनी, ट्रॉफी के साथ खूब तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का दौरा करेगी। PSL 10 11 अप्रैल से 18 मई तक पाकिस्तान के 4 मैदानों में रंग जमाएगी।